Hello, voice is audible. Yes, sir. Okay. So good afternoon to one and all. In the last lecture, we have covered the another important point, that is nothing but the series DC circuits. Okay. Now in today's lecture, we are going to cover the another important point, that is nothing but the parallel DC circuit. Okay. What we have covered? मागच्या लेक्चरला काय कव्हर केले आपण? Series. Now in this lecture we are going to cover the parallel DC circuit. Okay,
Now just see here. Okay. Now see here we are considering that the resistance R1, R2 and R3, these are connected in the parallel. Okay, resistance R1, R2, R3, these are the three resistance which are connected in a parallel across the battery which is having the V volt supply. Okay, now how we can define the parallel DC circuit? See, when one end of each resistance is joined to the common point and other end of each resistance is joined to another common point, so that there are as many paths for the flow of current as the number of resistances, then it is called as the parallel DC circuit. बघा आता ह्याचं explanation. So what we want is that, see, when one end of each resistances is connected to the one common point. Now this is the one common point and this is the another common point. First common point is point A and second common point is point B. Okay, so what happened when one end of each resistance, आता बघा R1 resistance one end कुठं connected आहे, A ला connected आहे. R2 resistance one end again कुठं connected आहे, A ला. R3 resistance one end कुठं connected आहे, A ला. Okay, and other end of each resistance is joined to another common point. आता बघा R1 चं दुसरं एंड हे जर दुसरं एंड असेल तर ते कुठं कनेक्टेड आहे, बी पॉइंटला. R2 चं दुसरं एंड कुठं कनेक्टेड आहे, बी पॉइंटला. आणि R3 चं दुसरं एंड कुठल्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे, बी पॉइंटला. सो दॅट देअर आर as many paths for the flow of current as the number of resistances. म्हणजे जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढे करंटला फ्लो व्हायला पाथ आहेत, अशा रेजिस्टन्सला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी पॅरलल डीसी सर्किट. ओके, म्हणजे माझ्याकडे इथे किती रेजिस्टन्स आहेत, हाऊ मेनी रेजिस्टन्स आय एम हॅव्हिंग हियर, 1 2 3. So how many paths are there for when current reaches to this point A? Then how many paths are there for current to flow? This is first path, this is the second path, and this is the third path. Then I can say that this circuit is the parallel DC circuit. Everybody got the definition of parallel DC circuit? सगळ्यांना parallel DC circuit ची definition कळली का? Okay, means when one end of each resistance, प्रत्येक रेजिस्टन्स एक एंड हे एका कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे आणि दुसरं एंड अदर एंड ऑफ इच रेजिस्टन्स, ओके, सेम रेजिस्टन्स दुसरं एंड हे दुसऱ्या कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे, की ज्याच्यामुळे काय होतंय, जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढे करंटला फ्लो व्हायला पाथ तयार होत आहेत. अशा सर्किटला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी पॅरलल डीसी सर्किट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पॅरलल डीसी सर्किट? ओके, व्हॉट इज दॅट डेफिनेशन? अजून एकदा रिपीट करतो बघा. व्हेन वन एंड ऑफ each resistance are connected to the one common point and another end of each resistances are connected to the another common point, so that what happen, there are many path or there are path for the flow of current as the number of resistance. जेवढे नंबर ऑफ रेजिस्टन्स आहेत तेवढेच करंटला फ्लो व्हायला पाथ आहेत. तर अशा वेळेस तुम्ही काय म्हणणार आहे, these two resistances or these or that circuit you can call it is nothing but the parallel DC circuit. ओके, आता बघा, जर सपोज मी तुम्हाला इथे एक एक्झाम्पल देतो. आता बघा, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टन्स, ओके, and now this is second resistance. सिंपल बघा, हा पहिला रेजिस्टन्स आहे त्याला मी काय म्हणतोय R1 आणि हा दुसरा रेजिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणतोय मी R2. आता ह्याचा वन एंड बघा, लेफ्ट हँड साइडचा एंड बघा कुठल्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे, ह्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे. ह्याचा वन एंड कुठल्या सेम पॉइंटला कनेक्टेड आहे, बरोबर आहे. ह्याचा दुसरा एंड कुठल्या, ह्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे.
ह्याचा दुसरा एंड परत ह्याच पॉइंटला कनेक्टेड आहे. ओके, म्हणजे काय झालेलं आहे, दोन्ही रेजिस्टन्सेस, पहिला R1 घेतला तर त्याचा वन एंड, R1 R2 घेतला तरी त्याचा वन एंड एका पॉइंटला कनेक्टेड आहेत आणि अदर एंड सुद्धा एका पॉइंटला कनेक्टेड आहेत. त्याच्यामुळे काय होतंय, जेवढे रेजिस्टन्स आहेत, पहिला रेजिस्टन्स दुसरा रेजिस्टन्स, मग किती पाथ असणार करंटला फ्लो व्हायला, हा दिस इज फर्स्ट पाथ and this is the second path. So we can call that circuit is nothing but the parallel DC circuit. Everybody got the definition of parallel DC circuit? Okay, now we will move towards how to prove or how to find out the value of resistance whenever we are going to connect the circuit resistances in the parallel. Now see here, बघा सगळ्यांना ह्या अॅनिमेशन मध्ये दिसतंय बघा, करंट ज्यावेळेस ह्या पॉइंटला येतोय, कुठलं सॉरी, करंट ह्या ज्या पॉइंटला येतोय त्यावेळेस किती पॉइंट मध्ये डिवाइड होतंय, 3 पॉइंट्स करंट इज गोइंग टू डिवाइड अँड अगेन इट गोज बॅक टू दी फ्लो थ्रू दी 3 पाथ्स. म्हणजे जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढेच पाथ त्याला तयार होतात. पहिला करंट कुठला आहे, I1, दुसरा करंट कुठला आहे, I2 आणि तिसरा करंट कुठला आहे, I3. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? या अॅनिमेशन सगळ्यांना लक्षात येते का? एव्हरीबडी गॉट दिस definition of parallel DC circuit? Yes, sir. Okay, can we move forward? Now see we have to go how to prove it. Okay, आता ही फिगर सगळ्यांनी लक्षात घ्या. या फिगर मध्ये बघा काय म्हणते, त्या फिगर मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, फ्रॉम दिस सर्किट इट इज क्लिअर दॅट the total current I is divided into 3 parallel branches, that is I1, I2 and I3. बघा म्हणजे काय सांगतोय, हा जो टोटल करंट आहे कुठला, दिस इज द टोटल करंट I, इथून जाणारा जो टोटल करंट आहे ज्यावेळेस तो ह्या ए पॉइंटला येईल तो किती ह्याच्यात डिवाइड झालाय, इट इज डिवायडेड इनटू, पहिला कुठला, दिस इज I1, त्याच्यानंतर कुठला डिवाइड झाला, I2 आणि त्याच्यानंतर कुठला डिवाइड झाला, I3. ओके, त्यालाच काय, दीज आर दी पॅरलल ब्रांचेस. ज्यावेळेस करंट इथपर्यंत येत होता, पॉइंट ए पर्यंत येत होता, त्याची व्हॅल्यू काय होती, दॅट इज दी व्हॅल्यू ऑफ करंट I. ज्यावेळेस तो ह्या पॉइंट ए ला आला, then it is divided into 3 currents, that is first is I1, second is I2 and third is nothing but the I3. Okay, everybody got it? परत या बी पॉइंटला काय झालं, या बी पॉइंटला काय झालं, परत हे करंट इथं कंबाईन झाले आणि परत किती अमाउंट ऑफ मधला करंट फ्लो झाला, देन I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी होल सर्किट. कळलेलं आहे सगळ्यांना? नाउ each parallel branch is connected between the two common points A and B so that the voltage across each parallel branch is same. म्हणजे बघा त्यांनी काय म्हणते, प्रत्येक पॅरलल ब्रांच, म्हणजे ही पहिली ब्रांच आहे, ही दुसरी ब्रांच आहे आणि ही तिसरी ब्रांच आहे, हे सगळ्या ब्रांच कुठल्या पॉइंटच्या बिटवीन कनेक्टेड आहेत, पॉइंट ए आणि पॉइंट बी. These are connected between these 2 points, that's why the voltage across each parallel branch is same. म्हणजे जर तुम्ही ए आणि बी पॉइंट घेतला आणि R2 जर विचारात घेतला तर ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय मिळणार आहे, सेम. ए आणि बी विचारात घेतला, R1 विचारात घेतला, ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय मिळणार आहे, सेम. आणि ए आणि बी विचारात घेतला आणि R3 जर कन्सिडर केला तर त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय मिळणार आहे, सेम. म्हणजे इथं तुम्ही काय लक्षात ठेवू शकता, एक शॉर्टकट काय लक्षात ठेवू शकता, व्हॉट यू कॅन रिमाइंड इन युअर माइंड, इन दी पॅरलल सर्किट द व्हॅल्यू ऑफ करंट इज डिफरंट बट द व्होल्टेज अक्रॉस दी सर्किट इज सेम. बरोबर आहे का? आपण सिरीज सर्किट मध्ये काय बघत होतो, बघा हे सिरीज सर्किट होतं, करेक्टेड आहे. ह्या सिरीज सर्किट मधून जाणारा करंट हा सगळीकडे काय होता, सेम होता, पण ह्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स काय होता, V1, ह्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स काय होता, V2. म्हणजे सिरीज, ज्यावेळेस सिरीज डीसी सर्किट असतं त्यावेळेस करंटची व्हॅल्यू काय, सेम, आणि कशाची व्हॅल्यू डिफरंट आहे, व्होल्टेजची. पण ज्यावेळेस पॅरलल डीसी सर्किट आहे त्यावेळेस कशाची व्हॅल्यू सेम आहे, व्होल्टेजची व्हॅल्यू सेम आहे. पॅरलल मध्ये व्होल्टेजची व्हॅल्यू सेम आहे पण करंटची व्हॅल्यू काय झालेली आहे, दॅट इज गोइंग टू बी डिफरंट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिरीज अँड पॅरलल डीसी सर्किट? एव्हरीबडी गॉट इट? कॅन आय प्रोसीड फर्दर?
Yes, sir. Okay. Yes. Now see here. Now what we have to do, as we know that what is Ohm's law? V is equal to I into R. Okay. So if I have to find out the value of current I, then how I can find I is equal to V divided by R. Okay. आता पहिल्यांदा मला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? आय हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ करंट I1. तर I1 म्हणजे काय येणार आहे? I1 इज इक्वल टू V1 डिवायडेड बाय R1. बघा, I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच. ह्या ब्रांचचा अक्रॉसचा व्होल्टेज किती आहे? दॅट इज V वोल्ट. आणि त्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स किती आहे? R1. म्हणजे काय येणार आहे? I1 इज इक्वल टू V1 डिवायडेड बाय R1. I2 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सेम. हाऊ टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ I2? I2 इज इक्वल टू ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? पॅरलल मध्ये सगळ्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आहे? V. सो I2 इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R2. and what is the value of I3 now? I3 याची व्हॅल्यू काढायची आहे. ह्या आणि ह्या पॉइंटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज अगेन किती आहे? V. सो इट इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय याच्यामधला रेजिस्टन्स किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी R3. So what will be the value of I3? I3 is equal to V divided by R3. Got it everyone? How we have written this equation? Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. सगळ्यांना कळले का आपण हे इक्वेशन कसे लिहिलेले आहेत? Yes, What sir. is the value of I1? इथं V सगळीकडे सेम काला कोण सांगते? कारण आपण काय म्हणलं होतं? Why we can say it is V is same everywhere? Because in the पॅरलल सर्किट आपण काय म्हणतोय? ह्या दोन पॉइंटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आहे? दॅट इज सेम फॉर ऑल ब्रांच. आणि ते किती आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V वोल्ट. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, नाउ सी. पण मी काय म्हणतोय, आता आपण कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली? वी हॅव फाउंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ I1, वी हॅव फाउंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ I2, वी हॅव फाउंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ I3. बट टोटल I ची व्हॅल्यू किती आहे? What will be the value of total I? कोण सांगू शकते टोटल करंट I? I1 plus I2 plus. करेक्ट. I1 plus I2. I1 प्लस I2 प्लस I3. इथं बघा सगळ्यांनी, हा जो करंट इथं येतोय I करंट ह्या पॉइंटला येतोय, ए पॉइंटला, इथं तो काय होतोय? तीन ठिकाणी डिवाइड होतोय. I1, देन दिस I2 आणि दिस I3. आणि परत हेच करंट ह्या पॉइंट बी पाशी येत आहेत आणि अगेन कंबाईन होत आहेत आणि त्यांचा टोटल करंट परत किती होतोय? दॅट इज नथिंग बट दी I. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल I और टोटल करंट? दॅट इज I1 इज इक्वल टू I2, सॉरी, I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. बघा आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघा, आपण पुढचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. क्लियर? ओके, सो टोटल करंट इज नथिंग बट दी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. आता मी काय केलेलं आहे इथं बघा, कशाचे व्हॅल्यू ठेवलेलं आहे त्या इक्वेशन मध्ये? I1 ची व्हॅल्यू ठेवली आहे. I1 ची व्हॅल्यू किती आहे? V1 डिवायडेड बाय R1. I2 ची व्हॅल्यू किती आहे? V2 डिवायडेड बाय R2. आणि I3 ची व्हॅल्यू किती आहे? V3 डिवायडेड बाय R3. ओके, गॉट इट एव्हरीवन? नाउ ह्या तिन्ही मधून मी काय कॉमन काढू शकतोय? व्हॉट आय कॅन टेक कॉमन फ्रॉम दिस वन? दॅट इज V. मग ह्या तिन्ही मधून मी काय कॉमन केलेलं आहे? V कॉमन काढलेलं आहे. ओके, आता पुढची स्टेप बघा. ज्यावेळेस मी या तिन्ही मधून V कॉमन काढतोय, बघा नेक्स्ट स्टेप बघा. ओके, नाव मग I डिवायडेड बाय V. मी ज्या वेळेस काय करतोय, हा जो V आहे तो जर मी ह्या साइडला आणला तर काय होतंय? I डिवायडेड बाय V. एव्हरीबडी गॉट इट? नाउ व्हॉट इज I डिवायडेड बाय V? Where see I divided by E is the reciprocal of total resistance of the circuit, which it is denoted by R equivalent or RT or RP. आता बघा आपला टोटल फॉर्म्युला काय? V is equal to I into R. बरोबर आहे? जर माझं इक्वेशन बघा, माझं R इकडच्या साईडला आला, कुठल्या लेफ्ट हँड साईडला, तर काय होणार आहे? 1 डिवायडेड बाय R. तो I डिवायडेड बाय हा V जर इकडच्या साईडला आला तर काय होणार आहे? I डिवायडेड बाय V. ओके, म्हणजे I डिवायडेड बाय V ची व्हॅल्यू काय आहे?
I divided by V ची व्हॅल्यू किती आहे? Resistance. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ I डिवायडेड बाय V? 1/R. म्हणजेच काय? रेसिप्रोकल ऑफ दी रेजिस्टन्स. त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता? टोटल रेजिस्टन्स और इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. म्हणजे माझा फायनल फॉर्म्युला काय आलाय बघा. ज्यावेळेस माझे what I can say, the resistance when they are connected in parallel, then the reciprocal of the total resistance is given by 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. ओके. पण आता मला सांगा, आपल्याला रेसिप्रोकल पाहिजे का? बघा, मी एक डायग्राम आता तुमच्यासाठी ड्रॉ करतो. बघा इकडे सगळ्यांनी. हा माझा पहिला रेजिस्टन्स आहे आणि हा काय? माझा दुसरा रेजिस्टन्स आहे. याची व्हॅल्यू काय आहे? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ R1? ह्याची व्हॅल्यू आहे R2. आता जर मला ह्याप्रमाणे ह्या इक्वेशन प्रमाणे जर ह्या दोघांसाठी फॉर्म्युला लिहायचं झालं तर काय येणार आहे? 1 डिवायडेड बाय RT इज इक्वल टू काय येणार आहे? 1 डिवायडेड R1 प्लस 1 डिवायडेड बाय R2. ओके. आता मी काय करतोय बघा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतोय. काय येणार आहे? R1 into R2. R1 into R2 upon R1 plus R2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन R1 R1 plus R2 R2 divided by divided by R1. R1 into R2. R2. बरोबर आहे. हे कशाचं इक्वेशन आहे? 1 1 डिवायडेड upon बाय RT. पण आपल्याला इंटरेस्ट कशात आहे? 1 डिवायडेड बाय RT मध्ये आहे का RT मध्ये इंटरेस्टेड आपल्याला? RT. म्हणजे जर मी ह्याचा परत रेसिप्रोकल केला तर काय होणार आहे? हा R1. डिनॉमिनेटर मध्ये न्यूमरेटरला जाणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे? RT. म्हणजेच काय होणार आहे? R1 into R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. R2. ओके. म्हणजे ज्या वेळेस दोन रेजिस्टन्सेस हे पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतील त्यावेळेस तुम्ही त्यांचा पॅरलल रेजिस्टन्स कसा काढणार? पहिल्यांदा त्या दोन रेजिस्टन्सचं मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय त्या दोन रेजिस्टन्सची ऍडिशन. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी हो, गॉट इट? बघा इकडे तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो लगेच. आता हे दोन रेजिस्टन्स आहेत. दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टन्स and this is the second resistance. This value is 4 ohm and again this value is 4 ohm. Now या दोघांमधला मला काय करायचं आहे? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचा आहे. ज्यावेळेस दोन रेजिस्टन्स हे पॅरलल मध्ये असतील त्यावेळेस त्याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काय फॉर्म्युला आपला? R1 into R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. आता R1 into R2, R1 into R2 ह्याला जर R1 कन्सिडर केला R2 काय येणार आहे? 4 into 4 डिवायडेड बाय हाऊ मच इट इज? 4 प्लस 4. म्हणजे काय येतंय? 16 डिवायडेड बाय 8. म्हणजे तुमचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती आला? हाऊ मच युअर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स? दॅट इज ऑफ 2 ओहम. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ओके. हे काय? हे आपलं फायनल प्रूफ आलेलं आहे. कशाचं? 1 बाय RT चं. पण आपल्याला RT पाहिजे का? 1 बाय RT काढायचंय का आपल्याला? आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? R सफिक्स स्मॉल t. मग तो कसा फाइंड आउट करायचा? जे की आपण एक्सप्लेन केलेला आहे इथं. ओके. ज्यावेळेस दोन रेजिस्टन्स एकमेकाला पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतील, when two resistances are connected in parallel, at that time what will happen? It is nothing but the multiplication of two resistance divided by addition of two resistance, then we will get its equivalent resistance. Okay. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? आता तुम्ही हे कसंही करू शकता. म्हणजे जर सपोज ह्याला तुम्ही 3 ओहम कन्सिडर केलं आणि इथं 4 into 3 केलं काय किंवा 3 into 4 केलं काय, तुमचा आन्सर काय येणार आहे? सेमच येणार आहे. ओके. पण ज्यावेळेस आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह करत असतोय त्यावेळेस फक्त काय करायचं आहे? थोडंसं कॅल्क्युलेशन आपल्याला काय करावं लागणार आहे? व्यवस्थित करावं लागणार आहे. का? व्हेनेवर रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड इन सिरीज मध्ये काय डायरेक्ट असे कनेक्ट केल्यावर जेवढे रेजिस्टन्स आहेत तेवढ्याची काय करायचंय? फक्त ऍडिशन. पण पॅरलल मध्ये ज्यावेळेस रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड असतील त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय? आता जर सपोज हे दोन रेजिस्टन्स आहेत
ह्याच्या खाली जर अजून एक रेजिस्टन्स कनेक्ट केला, ओके, तर त्याच्या वेळेस काय करायचं, हा असा फॉर्म्युला शक्यतो यूज करायचा नाही. म्हणजे तुम्हाला आता सांगतो कसं करायचं. आता बघा, ज्यावेळेस असे 3 रेजिस्टन्स तुम्हाला दिलेले असतील अशा टाइप मध्ये, ओके, बरोबर आहे. आता त्यावेळेस तुम्ही करायचं, व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, पहिला ह्या दोघांचा काय करायचा, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. ओके, जर सपोज दिस इज द 2 ओहम अँड अगेन दिस इज द 2 ओहम, ओके, जर ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काय येणार आहे, 2 इंटू 2 डिवायडेड बाय 2 प्लस 2, म्हणजे हाऊ मच इट इज 4 डिवायडेड बाय 4, म्हणजेच काय 1 ओहम. म्हणजे ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आला, 1 ओहम. हा जो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आहे हा परत कुणाशी पॅरलल आहे, ह्या तिसऱ्या रेजिस्टन्सशी पॅरलल आहे, बरोबर आहे. म्हणजे परत काय करायचं, ह्या दोघांचा परत अजून काय करायचा, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काढायचा. म्हणजे जर ह्याची व्हॅल्यू पण तुम्ही 2 कन्सिडर केली असेल तर मी काय करणार, 1 इंटू 2 डिवायडेड बाय 1 प्लस 2. आलं लक्षात. म्हणजे काय येणार आहे, 2 डिवायडेड बाय 3. दिस इज युअर इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ दिस 3 2 ओहम रेजिस्टन्सेस. म्हणजे पहिल्यांदा ह्या दोघांचा काढायचा आणि ह्याचा जो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स येईल त्याचा परत ह्या खालच्या रेजिस्टन्स सोबत अजून एकदा काय करायचा, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी sir. गॉट इट? Yes, sir. नाउ जस्ट सी, एव्हरीबडी गॉट इट दिस वन? Yes. हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? पहिल्यांदा Yes. हे सांगा. Yes, sir. पॅरलल जर तुम्हाला एकदम व्यवस्थितरित्या कळलं तर तुम्हाला हे डिफिकल्ट असं काहीच नाही. म्हणजे तुम्ही स्टार डेल्टाचे सुद्धा एक्झाम्पल एकदम इझिली सॉल्व्ह करू शकता. बट तुम्हाला काय कळायला पाहिजे, यू शुड नो विच रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड इन सिरीज आणि विच रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड इन पॅरलल. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? कॅन वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Now see here, now we will deal with the main characteristics of the parallel circuit. Okay, so what is that main characteristics? The voltage across each resistance is same. बघा, आपण इथं आधी काय बघितलेलं होतं, या पहिल्या डायग्राम मध्ये ज्यावेळेस आपण ही पहिली डायग्राम बघितली त्यावेळेस काय म्हटलं आपण, ह्या ब्रांच मध्ये म्हणजे कुठं, इन बिटवीन दी पॉइंट्स ए आणि इन बिटवीन दी पॉइंट्स बी, या 2 पॉइंटच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे, व्ही. म्हणजेच ए आणि बी जर तुम्ही R1 च्या अक्रॉस जरी कन्सिडर केलं तर त्याचं व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती येणार आहे, व्ही व्होल्ट. जर R2 च्या अक्रॉस जरी कन्सिडर केलं ए आणि बी, त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, व्ही व्होल्ट. आणि R3 च्या अक्रॉस जरी कन्सिडर केलं तर त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, व्ही व्होल्ट. म्हणजे तुम्ही काय लक्षात ठेवू शकताय, ज्यावेळेस पॅरलल डीसी सर्किट असेल त्यावेळेस दी व्होल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर इज सेम. पण ज्यावेळेस सिरीज सर्किट असेल त्यावेळेस काय म्हणणार, व्हेनेवर इट इज दी सिरीज सर्किट, करेक्ट, दी करंट थ्रू इच रेजिस्टर इज सेम. ओके, गॉट इट? दिस इज अवर फर्स्ट, व्हॉट आय कैन से, main characteristics of the parallel DC circuit. Now second is the total current in the circuit is sum of the individual parallel current. म्हणजे बघा आता काय होतं, आता इथं असं 3 रेजिस्टन्सेस कनेक्टेड होते. ओके, these are the 3 रेजिस्टन्सेस. याच्यातून जाणारा करंट काय होता, I1. याच्यातून जाणारा करंट through this is the I2, and the current flowing through this is the I3, and current flowing through this whole circuit is capital I. Now what they want to say is that this total current is nothing but the addition of this I1 plus this I2 plus I3. Means how you can say that I is equal to I1 plus I2 plus I3. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? दी टोटल करंट इन दी सर्किट इज सम ऑफ दी इंडिव्हिज्युअल पॅरलल ब्रांच करंट. पॅरलल ब्रांच करंट म्हणजे कोणते? दिस इज दी I1, दिस इज नथिंग बट दी I2 and I3. These are the parallel branch current.
and when you are going to make the addition of this all resistance, you will get the total, sorry, when you are going to make addition of all these currents from the circuit, you will get the total value of current, that is nothing but the I. Everybody got this one? Okay, Yes. this is my what? Second characteristics. Now we will see third characteristics. What is my third characteristic? The reciprocal of total resistance is equal to sum of the reciprocal of the individual resistance. ओके, म्हणजेच काय बघा इकडं आपण मगाशी इक्वेशन बघितलं होतं काय, reciprocal of total resistance, that is 1 upon RT is equal to sum of reciprocal of individual resistance. म्हणजे काय, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, sorry 1 upon R3. हे काय डिनोट करतंय, what did first term denote? It denotes the reciprocal of total resistance. Okay, ती कुणासोबत इक्वल आहे, which is equal to sum of, sum म्हणजे काय, this plus plus this plus sum of reciprocal of individual resistance. Reciprocal of individual resistance म्हणजे काय, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Everybody got these third characteristics? Okay, which is my first characteristics? Voltage across each resistance is same. Second characteristic, so total current is equal to the sum of all individual parallel branch current. Next, my third characteristics, the reciprocal of the total resistance is equal to sum of the reciprocal of the individual resistances. That is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Got it, everyone? Okay. Yes. Now we will see the fourth characteristic. Now see, the current through any parallel branch is inversely proportional to its resistance. हे तर आता मान्य आहे का सगळ्यांना? बघा, आपण काय इक्वेशन लिहिलं होतं, ज्यावेळेस मी I1 साठी इक्वेशन लिहिलं, काय लिहिलं, I1 इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R1, बरोबर आहे. I2 साठी लिहिलं त्यावेळेस काय लिहिलं, I2 इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R2, आणि ज्यावेळेस I3 साठी लिहिलं, I3 is equal to V divided by R3. So what you can say from this? Your current through each branch is inversely proportional to this resistance. Means what you can say? I1 is inversely proportional to its your resistance, that is 1 upon R1. Everybody got it? कारण इनव्हर्सली काय म्हणतोय, कारण प्रत्येक सर्किट मध्ये व्ही ची व्हॅल्यू काय आहे, सेमच आहे. प्रत्येक पॅरलल ब्रँचच्या अक्रॉस व्ही ची व्हॅल्यू काय आहे, सेमच आहे. त्याच्यामुळे काय, I2 is inversely proportional to the R2 and I3 is inversely proportional to the R3. Got it, everyone? Fourth point. Everyone got it? Fourth point. What is our fourth point? Okay, can we move further? Now see. Yes. Now see the fifth point. My fifth point. What is our fifth point of this particular parallel DC circuit? Total resistance of the parallel circuit is always less than the smallest resistance of the circuit. बघा, आता हे तुम्हाला मी प्रॅक्टिकली कसं असते सांगतो. आता हे दोन रेजिस्टन्स कन्सिडर करा. पहिला रेजिस्टन्स कन्सिडर करा कुठला, हे दोन रेजिस्टन्स जे की पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. पहिल्याची व्हॅल्यू काय आहे, 3 ओहम आणि दुसऱ्याची व्हॅल्यू आहे 6 ओहम, बरोबर आहे. आता मला काय करायचंय, याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. कसं फाइंड आउट करणार टोटल रेजिस्टन्स और इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स? मगाशी फॉर्म्युला काय सांगितलं मी, R1 into R2 divided by R1 plus R2. म्हणजे काय फाइंड आउट करणार, R1 into R2 divided by R1 plus R2. म्हणजे काय येणार आहे बघा, इथे काय येणार आहे, 3 into 6 divided by 3 plus 6.
So how much it is? 18 Two. divided by 9. That is nothing but the Is it 2 ohm. two? म्हणजे बघा 2 ओहम. आणि ह्या सर्किट मधला ह्या दोघांमधला सगळ्यात कमी रेजिस्टन्स कुठला आहे? 3 ओहम. म्हणजे तुमचा जो टोटल रेजिस्टन्स आलेला आहे पॅरलल सर्किट मधला, तो ह्या सर्किट मध्ये जो सगळ्यात कमी रेजिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा त्याची व्हॅल्यू काय कमी आहे. एव्हरीबडी गॉट इट? Everybody got it? What is the important characteristics of the parallel circuit? Whatever the total resistance of that parallel circuit is always less than the smallest resistance of the circuit. Smallest resistance किती आहे इथला? 3 ओहम. त्याच्यापेक्षा 2 ओहम हा ऑब्विसली काय आहे? कमीच आहे. म्हणजे तुम्हाला एक क्रॉस चेक कधी करू शकताय तुम्ही? आता ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहात, दॅट टाइम व्हॉट यू कॅन क्रॉस चेक. जर तुम्ही 4 रेजिस्टन्स तुम्हाला पॅरलल मध्ये दिलेले आहेत आणि त्यातला सगळ्यात कमी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू हे 2 ओहम आहे, तर तुम्ही तिथं काय लक्षात ठेवायचं? ऑब्विसली तुमचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स हा 2 ओहम पेक्षा काय पाहिजे? काय पाहिजे? कमी. तर आणि तरच तुमचा आन्सर काय करेक्ट, अदरवाइज युअर आन्सर इज रॉंग. एव्हरीबडी गॉट इट? दिस इज द क्रॉस चेक फॉर द सॉल्विंग द example. Everybody got it? Now this is the fifth characteristics of the parallel DC circuit. And what is the last characteristic here? As the number of parallel branches increase, the total resistance of the circuit decrease. म्हणजे जेवढ्या पॅरलल ब्रांचेस तुमच्यात वाढत जातील तेवढा तुमचा टोटल रेजिस्टन्स ऑफ द सर्किट काय होणार आहे? कमी होणार आहे. ओके, आपण ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करेल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल, जसा तुमच्या पॅरललच्या ब्रांचेस वाढत जातील तसा तुमचा काय होणार आहे? इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स काय होणार आहे? और टोटल रेजिस्टन्स काय होणार आहे? सर्किटचा कमी होणार आहे. कळलेलं सगळ्यांना ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स? These are the 6 characteristics of the parallel DC circuit. Everybody got this one? Yes. Okay. Now see, त्यांनी सांगितलं बघा, डिफरंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ दी पॅरलल डीसी सर्किट. म्हणजे पॅरलल डीसी सर्किटचे ऍप्लिकेशन कुठं आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. बघा काय म्हणते? डिफरंट करंट रेटिंग डिव्हाइसेस और इक्विपमेंट्स और एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सिरीज सर्किट म्हणत होतो त्यावेळेस आपण काय म्हणत होतो? जे डिफरंट रेटिंगचे डिव्हाइस आहेत ते आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करू शकत नाही. पण इथं पॅरलल मध्ये काय म्हणतोय? डिफरंट करंट रेटिंगचे डिव्हाइस आहेत ते आपण काय करतोय? पॅरलल मध्ये कनेक्ट करू शकतोय. एव्हरीबडी गॉट इट? एव्हरीबडी गॉट इट? Yes. म्हणजे all appliances used for domestic purpose are connected in parallel. म्हणजे तुम्ही आता तुमच्या घरात जर गेला आणि तुम्ही जे काही डोमेस्टिक अप्लायन्सेस बघितले, म्हणजे कुठला फॅन, फ्रीज, टीव्ही, तुमचा कूलर किंवा तुमचा एसी, ते सगळे कशामध्ये कनेक्ट आहेत? कसे कनेक्ट आहेत ते? पॅरलल. कारण प्रत्येकाची करंट रेटिंग काय डिफरंट आहे. बरोबर आहे का? तुम्हाला आलंय का सगळ्यांना लक्षात? थोडस तुम्ही पण एक ऍज अ क्युरिओसिटी म्हणून बघत जावा. ज्यावेळेस घरी एखादी वस्तू इलेक्ट्रिकलची वस्तू ज्यावेळेस तुम्ही आणली असेल त्या वस्तूवर जर तुम्ही हे बघितलं, काय म्हणतो त्याला, त्याची पर्टिक्युलर जर तुम्ही बॉक्स बघितलं तर त्या बॉक्सवर काय काय लिहिलेलं असतं? त्याची पॉवर रेटिंग लिहिलेली असते, त्याची करंट रेटिंग लिहिलेलं असतं आणि किती व्होल्टेजला तो वर्क करू शकतो तो लिहिलेला असतं. एव्हरीबडी गॉट इट? म्हणजे काय म्हणतोय बघा, the different current rating devices are always connected in parallel. आता दुसरं काय म्हणते? even if one of the component is faulty then current can still pass through the circuit. आता जर एक तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देतो. आता बघा, तुमच्या घरातला फॅन बिघडलाय, बरोबर आहे? तुम्ही फॅन दुरुस्त करताना असं करता का की टीव्ही पण बंद करा, फ्रीज पण बंद करा, त्याच्यानंतर तुमचा कूलर पण बंद करा, एसी पण बंद करा, असं कधी करता का? नाही. फक्त आपण काय करतो? जो फॅन बिघडलेला आहे तो फक्त फॅन काय करतो आपण? वी आर गोइंग टू रिपेअर इट.
किंवा जर तुमचा टीव्ही खराब झाला तर आपण टीव्ही काय करतो, रिपेअर करतो. पण असं करतो का की टीव्ही रिपेअर करताना बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण ऑफ करतो का? असं असते का? असं कधी होतंय का? नाही. म्हणजे पॅरलल सर्किटचा ऍडव्हान्टेज काय? पॅरलल सर्किटचा ऍडव्हान्टेज काय? जर एखादा कंपोनंट फॉल्टी जरी असेल तरी आपण काय करू शकतो, तो वी कॅन रिपेअर इट. म्हणजे बाकीचं जे काय आहे त्याच्यातून करंट व्यवस्थितरित्या पास होणार. फक्त तो काय आहे, जो फॉल्टी आहे तो आपण काय करू शकतोय, रिपेअर करू शकतो. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Now we will move towards which are the limitations. Okay. Now see, different voltage rating devices cannot be connected. But see here, different voltage rating devices cannot be connected in parallel. काय म्हणतोय बघा, डिफरंट व्होल्टेज रेटिंग डिव्हाइसेस. आपण सिरीज मध्ये काय म्हणलेलं, सिरीज मध्ये काय म्हणलेलं, डिफरंट Voltage. सिरीज. डिफरंट सिरीज मध्ये आपण काय सांगत होतो, Different सेम आहे, करंट रेटिंग सेम आहे, ते कनेक्ट करू शकतो. पण इथे काय म्हणतोय, ज्याचं व्होल्टेज रेटिंग हे डिफरंट आहे ते आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट करू शकत नाही. ओके. आणि पॅरलल सर्किट शक्यतो कुठे वापरतात, इट इज मोर or where it is going to see, it is more complicated to design as compared to the series circuit. Parallel circuit हे डिझाइन साठी कॉम्प्लिकेटेड आहे as compared to कुणाच्या, as compared to the series circuit. हे तुम्हाला लिमिटेशन्स वगैरे कधी विचारणार नाही, but this is just you can remind. But what is important for us, the important for us is the characteristics of this parallel DC circuit and whatever we have covered up till now. Got it everyone? Yes. Okay. Yes, sir. Now everybody is having what I can say notebook with you. Yes. Okay, in that notebook give the heading parallel DC circuit. Give the heading parallel DC circuit. दिलं हेडिंग, त्याच्या खाली लिहा, त्याच्या खाली स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट. When one end of each resistance, when one end of each resistance, सर थोडं जोरात बोला, ऐकू येत नाही. असं आहे का? When one end of each resistance, आता येते काय ऐकू? Yes. Yes, sir. When one end of each resistance is joined to a common point, is joined to a common point, and other end of each resistance, other end of each resistance is joined to another common point, is joined to another common point, so that there are as many paths for current flow as the number of resistances, as the number of resistances comma, then it is called as parallel DC circuit, parallel DC circuit. सगळ्यांनी डायग्राम ड्रॉ करून घ्या, सगळ्यांनी ही डायग्राम ड्रॉ करा.
जे तुमच्या समोर आहे इन फ्रंट ऑफ यू, डायग्राम ड्रॉ करा. ड्रॉ केली डायग्राम सगळ्यांनी. Everybody drawn? Yes, sir. Below that write down. Just below that write down. Yeah. The reciprocal of total resistance. The reciprocal of total resistance. सर ऐकू येत नाहीये. The reciprocal of total resistance of the circuit is given by write down this formula. 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. लिहिला का फॉर्म्युला? Yes. त्याच्या खाली लिहा नोट. नोट इन द सेन्स NOTE नोट. ओके. नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम. आय विल ड्रॉ द डायग्राम. इथे मी जी डायग्राम ड्रॉ करतोय ती डायग्राम ड्रॉ करा सगळ्यांनी. बघा इकडं. याला R1 म्हणा आणि ह्याला R2. V this is I. Okay. लिहिलं, ड्रॉ केली. ड्रॉ केली सगळ्यांनी. Yes. त्याच्या खाली लिहा when two resistances are connected in parallel, when two resistances are connected in parallel, when two resistances are connected in parallel, its equivalent resistance is found out by R equivalent is equal to काय फॉर्म्युला सांगितलं होतं आपण? R1 R1 R2 divided by R1 plus R2. लिहा R1 into R2 divided by R1 plus R2. लिहिलं सगळ्यांनी? Yes. Okay. Now
Just write down below. Characteristics. सर तुमचा आवाज ऐकू येत नाहीये. Characteristics of. आता येते काय ऐकू? हो सर. हा, सरांचा आवाज येत नाही याचा अर्थ असा नाही की सरांकडूनच प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम हा तुमच्याकडून पण असू शकतोय. लिहा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॅरलल डीसी सर्किट्स. Characteristics of parallel DC circuits. Write down first. Voltage across each resistance is same. Voltage across each resistance is same. लिहिलं का सगळ्यांनी? हा, सेकंड लिहा. सेकंड, the total current in the circuit is sum of individual parallel branch current. Full stop. Third, write down third. The reciprocal of total resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance. Sum of reciprocal of individual resistance. Full stop. Fourth characteristic, write down. Current through any parallel branch is inversely proportional to its resistance. Inversely proportional to its resistance. Full stop. Fifth, total resistance of parallel circuit. Total resistance of the parallel circuit is always less than smallest resistance of the circuit. Full stop. And last characteristic, as the number of parallel branches increased, comma, the total resistance of the circuit decreased. Full stop. लिहिलं सगळ्यांनी? Everybody written down? Yes. Okay. Now these are the two important points that we have studied in the what I can say, yes, the day before yesterday's lecture and today's lecture. That is nothing but the series and parallel DC circuit.